This is transition curriculum class starting regarding anti-ragging. So, we invited from Martana police station to this scheme. So, they are going to take these classes. I welcome Pushpa ma'am. Next, I welcome especially now Dr. Stalin IPS. He's a doctor. Basically, he is a doctor as well as he completed IPS officer ranking. After that, he is ruling this Kanyakumari district for past 1.5 years, I think. He is ruling like anything. He is giving so many wonderful things to this district, and he is very particular on social media and student safety as well as road safety also. And he is putting so many teams like now they are having Nivandadan. Okay, this project is called as Nivandadan. So many projects. He built what to say, like a hostel appearance, and he named it as due to the what police officer's name. He named also. They saying like that he is doing so much of good things to the Kanyakumari district police district people. Saying like that today also we are presenting the Nivandadan team to you for doing the good things. Especially they will teach you about the safety measures of students, and they will give you an idea about anti-ragging also. Okay, so listen well, and if you have any doubt you can ask them. And do you know Tamil? Everyone? Maharashtra. So English and Hindi. Okay. Who knows English very well? English யாருக்கு நல்லா தெரியும் நீங்க? English நல்லா தெரியும். ஓகேவா? தமிழ் மட்டும் தெரியும்ல? எனக்கு ஹிந்தி தெரியும் நான் ஹிந்தில ட்ரான்ஸ்லேட் Yeah. The very good thing is he will translate you in Hindi or in English. Okay? So they will tell what they know and what they are doing in the police department, and how the students can be in a safety thing, and how it is going on, everything they will tell you. He will explain you in Hindi or in English. Okay? Is it okay for you people? Okay, Tamil. I am from Okay, very good. Thank you.
One day. Second day. அப்படி ஒன் டே அக்காமடேஷன் எல்லாம் கரெக்டா இருக்கா? ஹாஸ்டல் தான் ஓகேவா? ஹாஸ்டல் எல்லாம் ஓகேவா? Hostel अच्छा है. ஓகே. சாப்பாடு ஃபுட் Good. Paying plus लगे वैसे ही ऑप्शंस कमी नॉन वेज ना அது नॉन वेज சேம் நான் எதுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா இது வந்து எல்லாருமே வந்து மேக்ஸிமம் பிலோ 80 காலேஜ் ஃபர்ஸ்ட் இயர் அவ்வளோ 80 எல்லாரும் सब लोग 18 के ऊपर है. பிலோ 80 இருக்கீங்களா? பிலோ 80 யாருமே இல்லை. 18 से कम है. எதுக்கு அப்படின்னா போக்சோ அப்படின்ற ஒரு சட்டம் இருக்குது. பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தடுப்புக்கு ஒரு சட்டம் இருக்குது. போக்சோ சட்டம் சொல்லுவாங்க. போக்சோ उसको करके एक्ट है जिसमें मतलब बच्चियां लड़कियां मतलब 18 से कम या 18 से ऊपर को उसको करेंगे उसको एक्ट है. கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு புது கோயம்புத்தூர்ல ஒரு மேட்ரு நடந்துச்சு இல்லையா? என்ன ஃபீல் பண்ணீங்க? अभी तो माइग्रेट में एक इशू हुआ था मतलब दो लड़की मतलब एयरपोर्ट के बगल में मतलब बात कर रहे थे तो कुछ लड़की मतलब पी हुई थी आगे थोड़ा गलत किए मतलब थे स्टूडेंट्स भी हुए कॉलेज स्टूडेंट्स मतलब हमारे एज के थे उनके साथ में गलत पे 3 लोग थे मतलब கேள்விப்பட்டீங்க இல்லையா? எப்படி இருந்துச்சு நம்ம கேள்விப்பட்டது? ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு இல்லையா? நம்மளுக்கு எங்கேயோ கேள்விப்படுறோம். ஆனா நம்ம இடத்துல நம்ம கூட உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கலாம், நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள உங்களுக்குள்ளேயே யாரோ ஒருத்தருக்கு இது மாதிரி நடக்கலாம். நடக்குது, நிறைய நடந்துருக்கு. நம்ம கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் இது வந்து ஜாஸ்தி கொஞ்சம். இது நம்ம வந்து வெளியில வந்து இது வந்து கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் படிப்பறிவில் எஜுகேஷன்ல எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, அடிக்கடி மாவட்டத்தில் மாநிலத்தில் இருந்து வந்தாலும் கூட நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்டை பொறுத்த வரைக்கும் எஜுகேஷன்ல எல்லா இடத்துலையும் எஜுகேஷன்லையும் சரி நம்ம ஃபேமிலி அந்த இதுலேயும் எல்லா விஷயத்துலையும் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. படிப்பறிவு, பொருளாதார ரீதியாக, எக்கனாமிக்ல இருந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல எல்லாம் இருக்கு. ஆனால் போக்சோ கேஸ் வந்து நம்ம மாவட்டத்தில் அதிகமாக இருக்கு. நிறைய பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து காரணம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இந்த ரிப்போர்ட் ஆகிற கேஸ் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்குறப்ப என்ன இருக்குது அப்படின்னா 99% வந்து செல்ஃபோன், சோஷியல் மீடியா, இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக். நீங்க ஒரு உயிர் காக்கிற ஒரு மருத்துவ தொழில் படிக்க வந்திருக்கீங்க அப்படிதான். நீங்க முடிச்சு நீங்க ஒரு ஃபீல்டுக்கு போகிறப்ப நிறைய விதமான கேசஸ்களை பார்ப்பீங்க. போலீஸ் ஒரு பப்ளிக் வந்து நாங்கள் பப்ளிக் கிட்ட எப்படி இது பண்ணணும் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு டாக்டராக வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லையோ ஒரு இடத்துலையோ ஒரு கிளினிக்லையோ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த ஒரு இதில் வந்து பாதிக்கப்பட்டு வர்றாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி நிறைய கேசஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம கன்னியாகுமரியில் ஒரு 8th படிக்கிற பொண்ணு இன்ஸ்டாகிராம்ல லீவ்ல, ஸ்கூல் லீவ்ல, வெக்கேஷன் லீவ்ல வந்து அம்மா வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் வசதி இல்லை, அப்பா விட்டுட்டு போயிட்டாரு. அம்மா வந்து சிக்னல் வேலைக்கு 2 பொண்ணு, ஒன்று 6th படிக்குது, ஒன்று 8th படிக்குது. பெரிய பொண்ணு 8th படிக்குது. அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃபோனில் வாங்கி கொடுத்துட்டு எதுக்குன்னா 2 பொம்பளை பிள்ளைகள் தனியாக வீட்டில் இருக்கிறாங்க, அப்பா கிடையாது. அப்போ அவங்களுக்கு சேஃப்டி இல்லை இல்லையா? பாதுகாப்புக்காக என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏதாவது அவங்களுக்கு நடந்தா யாராச்சும் கொஞ்சம் உதவி பண்ணாங்கன்னா அம்மாவுக்கு கால் பண்ணி சொல்லணும். அம்மா பக்கத்துலனா கொஞ்சம் தள்ளினா ஒரு கடையில் இருப்பாங்க. அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ஃபோன் வாங்கி கொடுத்துருந்தாங்க. அப்போ அந்த இன்ஸ்டாகிராம ஓப்பன் பண்ணலாம் சொல்லி मतलब क्या समझा रहे हैं कि जैसे काफी लोग मतलब वहाँ से महाराष्ट्र से यहाँ पे हैं, तमिलनाडु के हिसाब से देखें तो कन्याकुमारी का एजुकेशन में मतलब बहुत सारे सेक्टर्स में तमिलनाडु सबसे टॉप स्टेट है, बट उसी हिसाब से क्राइम रेट जो है माइनर
भी जो पॉजिटिव एडवर्स क्राइम हो गया वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो क्या करें कि अभी मोस्टली क्या होता है सोशल मीडिया ऐप्स जो होते हैं जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक में, तो वहाँ से मतलब बच्चे उसमें जाते हैं, उधर इन्वॉल्व होते हैं और उसी से मेन क्राइम स्टार्ट होता है। अभी मैम मतलब एक 8 साल की बच्ची है, उसकी कहानी बता रहे हैं, यहाँ का नियम रही थी, 8 साल की बच्ची है जिसकी मतलब पापा उसके फैमिली को छोड़ के चले गए, तो उसकी माँ है वो मतलब फ्रूट का दुकान रखती है, तो उसके दो बेटी है। उन्होंने क्या कि मतलब घर पे 2 बेटी अकेले थे, इसलिए उनको फोन दे के गए, फोन दे के मतलब वो अपना काम में चले जाते। அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா கேட்கறதுக்காக ஃபோன் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சாப்பிட்டீங்களா, என்ன பண்றீங்க, என்ன பண்றீங்க அப்படின்றத கேட்கறாங்க. உடனே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு நாள் இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்றாங்க. இன்ஸ்டாகிராம் ஓபன் பண்ணி அந்த இது பண்ணும்போது ஒரு நாளைக்கு திடீர்னு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு ஹாய்ங்கிற மெசேஜ் வருது. அப்ப ஒரு வாட்டி வருது, ஹாய்னு வருது, யாருக்கும் தெரியாது. இன்ஸ்டாகிராம்ல ஃபேஸ் தெரியுமா? தெரியாது. ஃபேஸ்புக்ல தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ ஹாய் ஒரு மெசேஜ் வந்தோடனே 2 வாட்டி வந்துச்சு, பார்க்குறா வைக்கிறா, சரி ஏதோ இது பண்ணுறா அப்படின்னா அதை இது பண்ணி விட்டுட்டு போயிட்டா இது பார்த்துட்டே இருக்கிறா. திரும்ப திரும்ப அதே இதுல இருந்து ஹாய் 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 அப்படின்றது வந்துட்டே இருக்கு. அப்போ இந்த பொண்ணு என்ன நினைக்கிறா அப்படின்னா 8th படிக்கிற பொண்ணு, 13 வயசு. சரி அப்ப நம்மளுக்கு யாரும் தெரிஞ்சவங்க தான் நம்மள என்ன பண்றாங்க, ஹாய் மெசேஜ் அனுப்புறாங்க, சரி நான் கேட்டு பார்ப்போமே அப்படின்ட்டு இவன் என்ன பண்றா அப்படின்னா ரூ அப்படின்ட்டு ரிப்ளை மெசேஜ் பண்ண உடனே அந்த ஆப்போசிட்ல பேசுற பையன் என்ன பண்றான் அப்படின்னா நமக்கு ரிப்ளை வந்துச்சு இல்லை அப்படின்னப்போ யாரும் நம்மள வாட்ச் பண்றாங்க, பேசுறாங்க, அக்செப்ட் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி திருப்பி அவன் என்ன பண்றான், வாய்ஸ் மெசேஜ் அதாவது மெசேஜை டைப் பண்றதை கட் பண்ணிட்டு கால் பண்ணி பேசுறான். வாட்ஸ்அப் காலில் வரான், வந்து பேசுறான். கால் வருது, இவ அட்டன் பண்றா. அட்டன் பண்ணும்போது நீங்க யாரு வேணும் அப்படின்னு கேட்கிறா. அப்புறம் நீ உங்க பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி மாறி மாறி பேசுறாங்க. பேசி அவங்க வீட்டில் உள்ள ஃபேமிலி டீட்டெயில்ஸ் மொத்த டீட்டெயில்ஸையும் சொல்லி வச்சிருக்கோம். அம்மா இல்லை, அப்பா இல்லை, அம்மா கடைக்கு போயிருக்காங்க, நானும் தங்கச்சி இருக்கிறோம். இப்போதைக்கு யார் நம்ம வீட்டில் இருக்கிறாங்க, யார் கூட இருக்கிறீங்கன்னு கேட்டா இல்லை இப்போ யாருமே இல்லை, நான் வந்து தனியாக தான் இருக்கிறேன், வீடு இருக்குது இந்த இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு